ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ। हर तरह की इंश्योरेंस के लिए संपर्क कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। नंबर है 408 272 2500। टर्कियाना इमीग्रेशन लॉ फर्म संपर्क कर सकते हो जे टर्कियाना होना दे नाल US इमीग्रेशन संबंधी होवे किसी भी तरह का जेकर काम। जीके तनोता, कृष्ण तनोता युवा सिटी, बलजिंदर सिंह निज्जर, वुडलैंड, परमजीत कौर रंगी, वैकाविल, हरनेक सिंह पावला इंडियन कुजीन वाले। रेंटन तो GN ल्यूब एंड ट्रक वॉश, ऑयल चेंज, एयर ब्रेक्स का काम तसली बख्श करवा सकते हो। नवे पुराने टायर भी ले सकते हो। लोकेशन है सेंटानेला दी, कॉल निमा सहोता। संपर्क नंबर है जी 209 277 0113। बूटा सिंह रानीपुर फ्रिजनो। सो स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है जेड़े विशेष योगदान पाते ने प्रोग्रामां नूं तुहाडे तक पहुंचाउण दे लई। सो हुण मिंटू जी दे वल वधदे हां। सत श्री अकाल मिंटू जी। जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। जी सो ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰੀਏ। ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। नहीं देखो गुरप्रीत जी, ये साफ सीगा, स्पष्ट सीगा कि इस पटीशन ने उत्थे नहीं खलोना सुप्रीम कोर्ट दे विच, क्योंकि रौला सियासी है। आपां नूं भी पता है, क्योंकि जे उद्घाटन दी आपां देखिए कि सारी यह रौले रप्पे वाली कहानी है, वो तुरदी है प्रधान मंत्री तो। अते प्रधान मंत्री इन्हां चीज़ां वास्ते मशहूर ने। वो ते GST लागू करन वास्ते अद्धी रात नूं संसद खुला देंदे सन, तुहानूं याद होएगा। तो खैर उन्हां दा यह एक तरह नाल कह लो कि हमेशा तो कीता जाने वाला कारज आ। उत्ते मनमोहन सिंह सरकार वेले जो प्रोजैक्ट उलीके गए, जिन्हां दे नींह पत्थर रखे गए, उन्हां दे भी उद्घाटन करके आए ते कदे उन्हां ने जुबान चो ये गल नहीं कही कि हाँ बई ये पिछलियां सरकारां दा भी है काम, जद के वो हमेशा कहते हैं कि 70 साल च इन्हां कीता ही कख नहीं हैगा, जो कीता ते मैं कीता। तो गल इतों सियासत तो शुरू होंदी है। तो दूसरे पासे जिहड़े लोग खलोते आ, जिहड़े बाइकआउट कर रहे, वो भी सियासतदान आ। हुण पहली गल तो है कि सियासत जे सही होवे, जे यह चीज़ां दी कह लो कि सानूं इत्थे मार ना पैंदी होवे, तां सियासतदान सूझ-बूझ दे नाल राष्ट्रपति नूं, लोक सभा दे स्पीकर नूं, राज सभा दे स्पीकर नूं, उप राष्ट्रपति नूं, सारिआं नूं नाल लैके उद्घाटन कर देण, की फर्क पैंदा? ना ते प्रधान मंत्री दा ही चलना, वेखो नरेंद्र मोदी दा ही चलना है। अच्छा जे नहीं ते गल यह कि बई तुसीं भी ते राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ करते रहे जे। तुहाडे भी ते इहो ही करे रहे ने जदों तुसीं सीगे, कि तुहानूं कोई देश का होर हीरो नहीं सी मिलता। तो बई असल च यह सियासत तो चली हुई गल जिहड़ी है, सियासत दी इक रहनी चाहिदी सीगी। मसलन कि जे उन्होंने उद्घाटन प्रधानमंत्री तो करना सीगा, जां कह लो कि प्रधानमंत्री तो करवाउणा सी, ते प्रधानमंत्री किहड़ा क्रोएशिया दा राष्ट्रपति है, वो भी तो इत्थों दा प्रधानमंत्री कर देवे। की फर्क पैण लगा? एवें रौला पाया इन्हां ने बिना गल तो। ते दूजी गल पहले मैं इस चीज़ का भी तुहानूं दस देवां कि जिहड़ा यह असल दे विच मसला है, मसला विरोधी धिरां दा एक होण दा है, तां कि इहनूं राज सभा दे विच खड़िया जावे ते फिर राज सभा तो बाद इहनूं 2024 च लिजाण दा इरादा है इन्हां दा। तो कुल मिला के ये अपने पर तोल रहे हैं कि असीं किन्नी कोची परवाज भर सकते हैं। ते रही गल हुण जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट दी, देखो सुप्रीम कोर्ट च गुरप्रीत जी जिहड़े बंदे नूं संविधान दा माड़ा मोटा भी पता है ना, ABC भी पता है, इस सब नूं पता है कि सुप्रीम कोर्ट दा एक अधिकार खेतर है। सुप्रीम कोर्ट दा काम ये नहीं हैगा कि वह भगवंत मान होरां नूं कहे कि तुसीं इस स्टैंड दा जाके उद्घाटन करना, इहदा नींह पत्थर रखना। नहीं, ये प्रशासकी जिम्मेवारियां ने, प्रशासकी काम ने जिहड़े कि सरकारां ने आप करने आ। वो कहते तो करवाउंदे आ। इन्हां दा हुण आ पिछे एक हैगा चड़ीता जिहा MLA
ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ। ਲਓ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੀਏ। ਜੀ ਸੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਖਾਓ। तो इस करके ये साफ सी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जी ते करदा तुहानू जुर्माना लाइए, दसो लाइए कि ना, कहते ना रहन दो जी, पटीशन वापस ही ले लेने आ। फिर उन्होंने कहा कि किते सुप्रीम कोर्ट तो बाद हाई कोर्ट तो नहीं जाओगे, कहते नहीं नहीं हजूर बस इहदे नाल ही साडा ढिड भर गया है। तो उथों फटकार लैके झाड़ पवा के तो वापस आ गए ने। तो इहदे विच हुण राजनीति तो सुभाविक है, होएगी। आम आदमी पार्टी मतलब कि वो इत्थे तुहानू पता लामबंदी करदी कित्थों तक चले गई है। कांग्रेस हुण उहदे च हाँ भरदी है कि नहीं, गांह दी गांह गल कित्थों चलदी है। शुरुआत है एक तरह नाल विरोधी धिर दी एकता दी। जी एक आख रहे सी मिंटू जी के खड़गे ਅਤੇ राहुल गांधी नाल मीटिंग करनगे अरविंद केजरीवाल होनी, वो मीटिंग कदों दी है या फिर नहीं होनी? नहीं देखो वो की है, मैं तुहानू दसी जा रहा ना कि ये पड़ाव दर पड़ाव वेखण वाली चीज आ कि एक ते आह बाईकाट वाली मुहिम, एक ते बाईकाट बड़े हुंदे आ, फिल्म दा बाईकाट कर दिओ, लो जी जी आदा उद्घाटन दा बाईकाट कर दिओ, ते लोग हुण इन्हां दा ही बाईकाट करन लग पे आ। जी जी जनरल इलैक्शन दे विच भी वोट फीसद बड़ा घट हुंदा। तो कहण दा मतलब कि देखो यही मैं जिवें कह रहा कि ये कर रहे ने सफबंदी कादे वास्ते असल दे विच कि कांग्रेस तो यह हमायत, बाईकाट तो कांग्रेस ने किया ही होया, बाईकाट वास्ते नहीं। ओनू तुसी अगले पड़ाव वास्ते वेखो कि ये चाहते ने कि जिहड़ा ताकतां दी वंड दा रौला पिया ते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ते उन्होंने ऑर्डीनेंस लिआंदा जिद्दन 2000 दा नोट वापस लिया सी जी। ये असल च राज सभा च घेरना चाहते हैं कि जदों ये ऑर्डीनेंस लोक सभा विचों पास होके राज सभा दे विच जाएगा ते असीं सारे इकट्ठे होके उहनूं उत्थे गोडनियां परने कर दईए ते फिर प्रधानमंत्री आपे डिग्गा लो। जी जी फिर ते गोडे रह जाने सरकार डिग्गण च, फिर ते ले लिया काम। सो इस करके ये एक तरह नाल सफबंदी जिहड़ी है ये ऑर्डीनेंस वास्ते आ, 2024 वास्ते आ। अरविंद केजरीवाल पहला तो लत नहीं सी लाउंदे, कांग्रेस वालियां दे घिरे घिरे फिरदे सीगे, नीतीश कुमार जोर ला रहे सीगे, ये ते केसीआर आडी मतलब कि आपदा इन्हां ने कद्दू च डंडा पा लिया कि असीं ते बई अड चलांगे। ते हुण जदों आपदे पिंडे ते पईयां ने ते हुण लामबंदी होनी शुरू हो गई। जी जी सो मिंटू जी आपां अगे वधीए, गल करप्शन दे मुद्दे दी करिए। रौला बहुत है पर धरातल ते काम घट नजर आ रहा है जी। नहीं देखो करप्शन की इन्होंने सालगिरह मना ली है, पहली सालगिरह जिवें शादी की पहली सालगिरह होंदी है ते बंदा शादी नालों भी वध जोर लाउंदा कि जे उत्थे कोई कसर रह गई आ ते इहनूं हुण पूरियां कर दईए। बीवी नूं लिजांदा महंगे रेस्टोरेंट दे विच महंगा खाना, ये किसी पासों कोई कसर ना छड्डीए। पहली सालगिरह हुण आपां क्यों ज्यादा इस पहली सालगिरह ते रौला पाउणा, ये नाराज भी बड़ी छेती हुंदे ने। खैर पर जिहड़ी एंटी करप्शन एक्शन लाइन इन्हां ने बनाई आ उन्होंने ऑनलाइन कह दो या जो भी कहना सो कह दो भी वो देती है हैल्पलाइन है जी। तो उस हैल्पलाइन का जिहड़ा चिट्ठा निकल के आ रहा एंटी करप्शन एक्शन लाइन के वैब पोर्टल पर कहते कि मिति 23 मार्च 22 तो लैके 18 मार्च 2023 तक कुल 3,94,092 शिकायतां प्राप्त हुई। इन्हां 3,94,092 शिकायतां विच 3,20,607 एंट्रियां या शिकायतां विजिलेंस ब्यूरो नाल संबंधित ना होण करके वैब बोर्ड वालों खारिज कर दित्तियां गईयां। बाकी 73,485 शिकायतां रह गईयां। इहदे चों 69,838 शिकायतां अप्रसंगक होण करके मतलब कि पासे कर दित्तियां गईयां। 3277 शिकायतां होर महकमिਆਂ नाल संबंधित सी, उन्हां दा भी नवेड़ा कर दिता, भोग पा दिता। रह गई जी कुल 370 शिकायतां। 370 शिकायतां चो कहिंदे कि भाई कर करा के 80 शिकायतां ते मुकदमे दर्ज कीते आ ते 29 शिकायतां हले होल्ड ते आ। पुट्टिया पहाड़ निकलिया चूहा उन्होंने भी पी लिया होया, क्या ही चलो कच्ची लस्सी। मतलब कल इन्हां ने सारे अखबार पढ़े रंग बिरंगियां मशहूरियां नाल मान साहब
ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤ ਖੁਤ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀਤ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਪੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖਬਰ ਹੀ ਛਪ ਗਈ ਕਿ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਐਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜੀ, ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਫੀਕਾ ਪਕਵਾਨ। ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੂੰਡੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਝਟਕਾ ਲਾਊਗੀ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? हाँ जी देखो, स्मार्ट चिप वाला बड़ा मसला जिहड़ा ना उलझिया होया। दरअसल की है कि कुछ समय तो अपने जिहड़े डीएल बनते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनते, आरसी बनती है, इन्हां दे विच इक आउंदी है स्मार्ट चिप। और जिस तरह का सिम जिहा आपां पाउने आ, निक्का जिहा हुंदा ना पोटे कु जिड्डा मोबाइलां दे विच, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ, ਆਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ 31 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਸੀਗੀ ਠੇਕਾ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20% ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਓ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੱਜਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰੂਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਲਓਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਸੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਚਿੱਪ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਿੱਪ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਆ, ਉਕਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ 7:30 ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਣ, ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਆਖੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਏ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ,
ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਬਚਾਓ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਅੱਤ ਚਾਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਡੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ। ਤੇ ਲਾਡੀ ਹੋਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨ, ਆਪ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਘੱਟੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਚੜ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰੇਲੇ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰੇਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਮਾਨ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮ ਬੋ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਬੂ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਐਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ NGT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਈ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰ ਕਾਰਨ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਝਾੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਦਵਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਰ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਭਾਰੀ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮਿੱਟੀ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਚੇ ਮਾਚੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਆ, ਭਾਰੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਮਿੰਟ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਗੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਲਾਭ ਖੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖਰੀਦੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਟਸ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਥੋੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾ 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 ਉਹਦੇ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲੀਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ ਚ ਸੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਈਲੈਸ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੈਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਈਲੈਸ, ਮਤਲਬ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਈਲੈਸ ਕੋਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਈਲੈਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਈਲੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਲੈਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦਣੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈਲੈਸ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਲੈਸ ਚੋਂ ਫੇਲ ਫੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਸ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਝੋਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਖੜੋ, ਸਕਿਲਡ ਕਰੋ। AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਟੋਮੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਬੋਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਤੇ 50-50 100-100 ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਆ ਕਿ ਆਈਲੈਸ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਲ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਮੈਂਟ, ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ज्वाइन करो। YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।